साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु कृष्ण राधे राधे। हे साई राम हे साई राम। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्निग्धास डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ अभी विजयनगरम का ब्रह्मा मंदिर में, जहाँ पर सिखाए जाते हैं स्किल्स में आपको टेलरिंग रहता है, मागमा रहता है। आज टेलरिंग का 8 बात कंप्लीट हो रहा है एंड मागमा का भी 6 बात कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले की भी जितना वीडियो आप लोग ने देखा होगा, वहाँ पर स्किल्स में ज़्यादा सारी लेडीज़ रहते हैं। यहाँ पर फ्री में सिखाए जाते हैं स्किल्स से, कि जो लेडीज़ लोग 10 to 12-12:30 रहता है। मागमा का शायद इवनिंग में रहता है। और जो कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं, वहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे दूँगी, उधर से कांटेक्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर में भी आप आ सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस देना नहीं पड़ता है, जो सब कुछ सीखने के लिए मिलता है फ्री में। एंड आप खुद सीखने के बाद आप मागमा का भी काम कर सकते हो, मागमा जरदोशी का काम कर सकते हो, नहीं तो आप टेलरिंग का भी काम कर सकते हो। अगर खुद एक के घर में भी एक स्टिचिंग मशीन लेके कर रहे हो तो भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात मैं एक बता दूँ, यहाँ पर सिर्फ फ्री में सिखाया नहीं जाता है, आपको फ्री में मशीन भी मिलता है। जितना लोग सीखते हैं, हर एक बैच में आपको 5 मशीन फ्री में दिया जाता है। एक लकी ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ में आपको फ्री में जिसका नाम आएगा उनको फ्री में यहाँ से दिया जाता है। नॉर्मली यहाँ पर लेडीज़ लोग जो भी हम लोग सीखने के लिए आते हैं, एक फैमिली बन जाते हैं। गेट मतलब एक फैमिली जैसा हो जाता है, एक दूसरे से बात करना। यहाँ के टीचर्स जो रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं एंड एक सबको लेके चलना एंड यहाँ पे इस तरह से एक अच्छी चीज़ सिखाया जाना, लेडीज़ लोग के लिए करना, मतलब सबके दिल में होता है ना, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं पैसा के लिए हो, कहीं ना कहीं फैमिली की प्रेशर के लिए हो। सबकी टैलेंट क्या होता है ना, नीचे दब जाते हैं, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत जगह पे ऐसे होता भी है। और आपके दिल में चाहत है एंड बाबा अगर चाहेगा तो आप क्या नहीं कर सकते हो। अगर बाबा के दिल में है तो आप ज़रूर आगे जा सकते हो। ज़रूर आप यहाँ पे आइए, ज्वाइन करिए दासिनपेटा का। अगर आप ज्वाइन करने के बाद आपकी कंफर्टेबल के हिसाब से, अगर आपको कौन सा बैच पसंद करता है, मतलब कौन से बैच में आप आना चाहते हो, वो बैचेज के हिसाब से आप आ सकते हो, मतलब आपके टाइम के हिसाब से। तो ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। अगर वो आसपास का कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ डू कमेंट्स, मुझे कमेंट्स में बताएं। और आपको यहाँ आना, कैसे आना, क्या करना, उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूँगी। एंड ज़रूर आप लोग आइएगा, ज्वाइन करिएगा, बेनिफिट लीजिए एंड खुद अपने पैर में खड़े हो। चलिए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, अंदर की आपको नज़रें दिखाता हूँ। आज इनकी जो बैच ख़त्म हो रही है, उसके लिए यहाँ पे फंक्शन रखा गया है। नेक्स्ट बैच आपको 15 से शुरू होगी। नमस्ते सर। ओम श्री साई तत्वविषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधनपवत्नाय नमः। ओम श्री साई सर्वोच्चायने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई भक्त हृदयाय नमः। ओम श्री साई भक्त पराधीनाय नमः। ओम श्री साई వచ్చినారు వారికి ఈ సభకు సాధుసాగత పలుకుతాం। ముందుగా సభాధ్యక్షులు శ్రీ భగవాన్ సత్సాయి బాబాని ఈ సభకు అధ్యక్షుడు వహించవలసిందిగా మరి స్వామిని ఆహ్వానిస్తున్నాం। 8th బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ మనకి 7 బ్యాచ్లు అయిపోయి 8th బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది వీరికి, మీ అందరికీ కూడా। అలాగే 6th బ్యాచ్ మగ్గం కూడా కంప్లీట్ అయింది। సో ఈ కార్యక్రమంలో మా రాపర్వాన్ని ప్రతిరోజు పార్టిసిపేట్ చేసి మీ అందరికీ కూడా వీడ్కోలు పలుకుతూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడానికి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది।
అలాగే మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి రేపు ఎల్లుండి నుంచో మీరు నేర్చుకున్న వాటిని కూడా మీరు ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసి కుట్టుకొని ముందు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కొట్టండి, బంధువులకి. తర్వాత వీలైన చోట్ల వీధిలో వాళ్ళ తర్వాత కొంచెం వస్తుంటాయి కదా, చాలా మంది చూస్తున్నాం కదా, చాలా మంది తెలుస్తున్నారు, వెళ్తున్నాం, వాళ్ళు కుట్టుకున్నది చూపిస్తున్నారు, నేర్చుకుని చూపిస్తున్నారు, సంపాదించుకోవడం చూపిస్తున్నారు. సో అదే మాకు కావాల్సింది. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మెయిన్ ఇక్కడ కావాల్సింది. మహిళా సాధికారిత, మహిళలు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడేటట్టు. ఒకవేళ ఇంట్లో భర్త సంపాదించిన స్వామివారికి పుష్పమానం ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి సాయం చేయండి. అలాగే అది ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెడదాం. ముందుగా మన వ్యవసాయానికి జిల్లా అధ్యక్షురాలు సునీల్ కుమార్ గారిని వేదిక రావాల్సిన కోరుతున్నాను. వారిని ఉపయోగించి జగన్ గారు రవీశ్వరి గారు మాత్రం 2 నెలలు చెప్పారు. ఆవిడకి డెలివరీ టైం అని ఈ 2 నెలలు చెప్పేసి 1 నెల ఏమైనా పెట్టమని చెప్పారు. సో కళావతి నీకు రా కళావతి ఆవిడ ఈ నెల ఆవిడ టేకప్ చేస్తున్నారు. ఈవిడ ఆల్రెడీ మన దగ్గర 2 ట్రైనింగ్లు అయ్యారు, ప్రైవేట్ ట్రైనింగ్ లోని. ఆ ఉదయశ్రీ గారి మధ్యం ట్రైనింగ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ని ఇక్కడ టీచర్ గా కట్టాల్సి వస్తుంది. సో అదే మనకి ఇన్స్పైర్. అంటే 2-3 ట్రైనింగ్ నుంచి కూడా ఒక విషయం చెప్పాలని నా మనసులో ఉంటుంది. అసలు ఈ 3 సబ్జెక్టులు కూడా ప్రధానమైనటువంటి సబ్జెక్టు. టైలరింగ్ కానీ, తర్వాత మెకానిక్ కానీ అన్నింటి కూడా చూడండి వాళ్ళ ప్యాషన్స్ ఎంత చక్కగా అవుతుంది. ప్యాషన్స్ అయితే అదొక రకంగా ఎంతో అనేక రకాలైనటువంటి క్రియేషన్స్. ఎన్ని రకాలుగా వెళ్ళిపోతుందో దాన్ని ఏది చూసినా మరి అంత పట్టినటువంటి ఆనందం, అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలు దాంట్లో మనకు కనబడుతుంది. దీనికి ఒక మూల సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఎవరైనా నిలబడితే ఆ ఫోటోలు తాడివాడలో ఈ మధ్యన మందిని కట్టారమ్మా. చర్చాను ముందు నేను వెళ్ళాను. అంటే కొంచెం యాక్టివ్ పార్టీ వచ్చి రాజధాని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు టైలరింగ్ కానీ మదర్ కానీ మ్యారేజ్ కానీ ఫుడ్ మ్యారేజ్ కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. సార్ కూడా మాకు అందరికీ సహాయం చేసేది. ఒక కులమతానికి భేదం లేకుండా అందరినీ సమానంగా ఒక అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ అలా తెలిసి ఉంటారు. అలాగే మాకు బాబాకి ఇబ్బంది పెట్టేవారు. అలాగే ఏ మేడం స్టేట్స్ అందరూ అందరినీ ఒకే రకంగా అందరికీ ఒకే రకంగా గుర్తించారు. మేడం, మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే. నేను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు ఆల్రెడీ టైలరింగ్ అది ట్రైన్ అయ్యాను.
కానీ నాకు తెలుగు సరిగా రాకపోవడం వల్ల అది నేను సరిగా అర్థమయ్యేది కాదు. సో మేడంకి చెప్పాను, నాకు ముందు ట్రైనింగ్ అయ్యాను, నేర్చుకున్నాను. కానీ మేడం చెప్పే కొత్త కొత్త ట్రిక్స్ తోటి అది నాకైతే చాలా బాగా వచ్చింది. చాలా మటుకు కుట్టాను కూడా. మేడంకి చెప్పాను, నాకు అంటే మేడంకి చూపించాను కుట్టినవి. మేడం చెప్పే అంటే ఎలాగైతే మేడం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అవి నాకు బాగా అర్థమయ్యేది. అదే నాకు ముందు ఎక్కడెక్కడైతే ట్రైనింగ్ అయ్యానో అక్కడ మామూలుగా వెళ్ళడం, కూర్చోవడం, అలా వచ్చేయడం చేసి సార్ ఏమొచ్చు ఎందుకమ్మా రావట్లేదు, మీకోసమే కదా మేము నేర్పిస్తున్నాము, రావాలి కదా, నేర్చుకోవాలి కదా అని చెప్పేవారు ఏ రోజు అయినా సరే. అలాగే సార్తో పాటు మేడం కూడా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని అందరూ స్టిచ్ చేస్తుంటే చూసి బాగా కుడుతున్నారు, ఇంకా బాగా కుట్టుకోండి, నేర్చుకోండి అనేవారు. నెక్స్ట్ మా లక్ష్మీ మేడం అయితే మాత్రం మాకు ఫస్ట్ అసలు ఇప్పటికీ కూడా చెదిరే కాదు కదా, అసలు ఏది ఏంటనే తెలియదు మాకు. అలాంటిది అంత బాగా నేర్పించారంటే మేడం వల్లే. మేడం అయితే నిజంగానే మేము ఏ తప్పు చేసిన అమ్మాయిలు కాదు, మేము ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి, చెయ్యాలి అనేసి అనేవారు. నేను ఇంట్లో అమ్మ ఎలా చెప్తారో సేమ్ మేడం కూడా అలాగే చెప్పేవారు. ఇక్కడికి వచ్చాక మా అమ్మకి ఏంటి బయట వాళ్ళు పుట్టిందంటే నేను పుట్టింది మా అమ్మకి బాగా పుట్టింది. మా అమ్మ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. మేడం మీ వల్ల థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సార్ కూడా శివరి టీచర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. మా ఫ్రెండ్స్కి అందరికి కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు స్టైల్ గురించి ఏమీ తెలియదు. నా దగ్గర మిషన్ అయితే 6 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. అసలు మిషన్ గురించి కూడా తెలియదు. పిల్లలు డబ్బులు ఇచ్చి కూడా ఏం లేదు. నా అది ఇప్పుడు ఫ్యూ వర్డ్స్ సాయిరామందరికి సుమారు ఈ మందిరంలో ఇది 5వ సార్ 6వ సార్ ఈ వ్యాలిడేటరీ ఫంక్షన్స్ లో మాట్లాడే అవకాశం నాకు కనిపించడం అది స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం అని భావిస్తాను. నిజానికి స్టేట్ లో ఎన్నో బాధ్యతలున్న విజయనగరం జిల్లా అనే దానికి ఖచ్చితమైన బాధ్యత నా మీద ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు ఏంటంటే ఈ జిల్లా నుండి స్టేట్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈ యొక్క జిల్లాలో ఎంత బాగా జరుగుతాయి కార్యక్రమాలు అంత బాగా మనము అక్కడ స్వామికి ఆన్సర్ కొడితే ఇవ్వగలుగుతామనేది ఒక నమ్మకం. చాలా మంది మాట్లాడుతుంటే అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు చూస్తే కొన్ని బ్యాచెస్ ని చూస్తున్నాం, సైలెంట్ గా ఉన్నామా సైలెంట్ గా ఉన్నామా అనేది ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళం. కానీ ఈ ఒక్క బ్యాచ్ లో ఏమో నేను వచ్చిన టైం నుండి ప్రశాంతంగా ఉండమాటం ఉంది. ఎందుకు ఈ ప్రతి బ్యాచ్ వస్తున్నాను, వాళ్ళకి పిల్లలు తెస్తున్నారు, పిల్లలు స్వామి మాకు ఇచ్చిన మా జీవితంలో కొద్ది సమయాన్ని ఈ సంఘ సేవకి స్వామి చెప్పిన సేవకి యూజ్ చేస్తున్నాం. మాస్టర్ అయితే 32 years స్కూల్ లైఫ్ నుంచి వెంటనే తను ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో కన్వీనర్ గా అయ్యి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఎందుకు చేస్తున్నంటే ఆయనకి కానీ ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తులు ఎవ్వరికీను స్వభావంతో ఏం చేయాలి దానికోసం మాట్లాడతారు. అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా వినిపిస్తున్నటువంటి సార్ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्ति। నేను సాయి గారి చెప్పింది మీరు విన్నారా? నేను చెప్పింది మీరు విన్నారా వినలేదా? నిజంగా చెప్తున్నారు. నేను చెప్పింది వింటే మీరు తప్పు కాదు, కానీ మీరు సరిగ్గా వినలేదు కాబట్టి నేను రిపీటెడ్ గా చెప్పినా కూడా యువర్ సింగింగ్ సేమ్ మిస్టేక్.
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात् మళ్ళీ చెప్తున్నా సాईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात् దిస్ ఈస్ ద నైన్ తన్నో కాదు తన్నో అంటే ఏంటి ఇంట్లో పిల్లలు తన్నం తన్న శ్రీచరణకు సతపూర్వ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి తమ్ముడు స్టేట్ యూత్ కోఆర్డినేటర్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే మన కన్వీనర్ గారు రామకృష్ణ గారికి, అలాగే మహేషార్కి, మా జగన్ గారికి, ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మీకు పాఠాలు నేర్పించినటువంటి గురువులకు, మీరు నేర్చుకుంటున్నందుకు మీకు అందరికీ కూడా మా స్పీచ్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి కదా, అవునా? ఏమ్మా స్పీచ్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి కదా, తప్పదు. లేదన్నా తప్పదు, అవునన్నా తప్పదు. ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు, కొంత కంటెంట్ అనేది కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి, చెప్పాలి, తెలుసుకోవాలి. తీసుకో సరే ఉంది సరే అందరికీ ఒక్క నిమిషం ఇచ్చారు. మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే అయిపోయింది అవసరం. సరే, అధ్యక్షుడు గారు ఇచ్చిన సందేశం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది కదా, మీకు విన్నారు కదా, అందరూ చక్కగా రెసిప్రొకేషన్ కూడా బాగుంది. మరి ఇవాళ ఈ తక్కువ టైంలో మీరు ఈ ప్రాంగణంలో మీరు విద్య నేర్చుకునేందుకు ఎంపిక కాకపోతే ఈ ప్రాంగణంలో ఎన్నాళ్ళు నేర్చుకున్నారమ్మా మీరు? 3 months నేర్చుకున్నారు. రోజు రావటం రావడం. ఇక్కడ వాతావరణం మీకు ఏమనిపించింది? సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించిందా? మరికొన్ని విషయాలు కూడా మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు. సేవాభావం, పారదర్శకగా ఉండడం, नीति निजायती को मरगड़म। आप लोग देखिए अंदर में किस तरह से सब लोग मतलब जितना भी स्टूडेंट्स है वो सब फीडबैक दे रहे कि उनको यहाँ पर मागमा वर्क कैसा लगा, उनको यहाँ पर टेलरिंग वर्क कैसा लगा, मतलब कितना कोऑपरेटिव है टीचर एंड सब एक दूसरे के साथ जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है सब एक दूसरे के साथ कितना कनेक्टेड है। मतलब उन लोग को दिल में ऐसा नहीं है कि चलो आज क्लास ख़त्म हो जा रही इसके बाद हम लोग नहीं आएंगे, उनको वो लोग फील हो जा रहे जैसे कि हमारी बैचेस में वो चीज़ थी कि हम लोग जो बैचेस में थे हमको भी सेम फील हो रहा था, उनको भी सेम फील हो रहा है कि नेक्स्ट मतलब जाने को दिल नहीं है इस तरह से है। तो इनको इतना फैमिलियर एंड इतना अटैचमेंट यहाँ आने के बाद हो जाता है एंड कि होता है ना कि बाबा की लगाव आ जाती है, बाबा की लगाव इतना आ जाती है ना आपको, जब आप यहाँ आओगे तभी आपको फील होगी कि जितना अच्छे से एक स्किल आप सीखते हो उतना अच्छे से एक फैमिली बन जाती है, इतना अच्छे से एक टीम बन जाती है एंड सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इतना अच्छा लगता है आपको। अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद लकी ड्रॉ होती है। लकी ड्रॉ मुझे पता नहीं मैं कितना टाइम तक रह सकती हूँ क्योंकि मेरी बच्चे के स्कूल से आने की टाइम हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ऐसा भी नहीं कि आज सिर्फ ही सर्टिफिकेट देने के बाद आपको प्रसाद सेवन की क्या आती है। यहाँ पे देखिए सब लोग आ चुके हैं, इसी के यहाँ पे आपको लंच भी होता है। जितना स्टूडेंट्स मागमा का है, जितना स्टूडेंट्स टेलरिंग का है, बाकी जो गेस्ट भी आए सबको यहाँ पर लंच करके जाते हैं। उसके बाद साई वंदना भी होती है लास्ट को। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, देखो बिना स्किल के आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। जहाँ पर स्किल के पीछे आप पैसा लगाने की बात आती है, कहीं ना कहीं हर एक इंसान को सपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे जब आपको फ्री में मिलती है सिर्फ आपको टाइम देना है, आपको कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं, जैसे कि मैंने बार बार बता रहे हो। तो प्लीज़ आप आइए यहाँ ज्वाइन करिए, कुछ स्किल सीखिए, कुछ स्किल सीख के खुद अपने पैर में खड़े होइए। कुछ नहीं कर पाता आप खुद के लिए ब्लाउज स्टिच करिए, अपने बच्चा के लिए करिए कि आपको दिल में एक तो हैप्पीनेस होगी, चलो कुछ तो मैं मेरी बच्चे के लिए किया है, मैंने खुद स्टिच किया है ड्रेस। तो ये मैंने आप लोग को बताना चाहते हो। प्रेमा मंदिर में अगर आप आना चाहते हो उसके लिए आपको कुछ फी देना नहीं पड़ता है, बस आपके आधार कार्ड एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ पर, आप इजीली यहाँ पे सीख के आप खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। एंड आपको अगर टेलरिंग में नहीं आपको मागमा आना चाहते हो, सबकी टाइम अलग अलग रहते हैं। टेलरिंग का 10 o'clock to 11 o'clock रहता है, 11 to 12 o'clock रहता है, 2 बैचेस एंड शायद 3 to 4 2 to 3 ऐसा रहता है मागमा का। आप प्लीज़ आइएगा, आके आप आपके आसपास में और कोई ऐसा है जो सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं सीख पा रहे, आप उनसे भी मेरा वीडियो शेयर करिए। वो लोग भी इसका ज़रूर जितना हो सकता है इसका प्लीज़ इसमें
आप पार्टिसिपेट करके आपने एक स्किल आपकी खुद के अंदर एक जो ख्वाबी होता है ना उसको आगे लाइए। खुद के लिए बहुत कुछ हम चाहते तो बहुत कुछ करने के लिए, और कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ पे ऐसे चांसेस हमको बाबा दे रहे तो क्यों उसके लाभ ना उठाए हम लोग। కుటుంబానికి సేవకి కుటుంబంలో ప్రజలకు సేవకి అంటే ఈ ఎండలో ఇద్దరు మహిళలు వాళ్ళిద్దరు సేవకి వెళ్తే ప్రజలు చక్కగా పాఠాలు చెప్పి స్వాస్థ్యాలకు వైద్యం చూసి కుటుంబ సేవ చేయడానికి ఉత్సాహం వెళ్ళారు. అలాగే మీరు ఏంటంటే ఆడవాళ్ళే ఆందోళన ప్రశ్న రామకృష్ణ నేను కూడా గౌతమి గంజే టీ గౌతమి టీ గౌతమి ఫాస్ట్ నేను స్వర్ణలత దీప్తి ఫాస్ట్ సంతోషం యూట్యూబ్ ఛానల్ కట్టుకోండి. ఉషా కుమారి లక్ష్మి బి శాంతి శాంతి ఫాస్ట్ గా మీకు అక్కడ వీడియో కాల్ అవుతుంది. సూర్యరేఖ సూర్యరేఖ పద్మ డి పద్మ డి పద్మ ప్రశాంతి ఈ ఆదివాసి ఎవరికైనా ఫోటో తీస్తారు. ధన్యశ్రీ దాల్, ఇది పెరుగు, కూర్చో బాబు, ఇది ఓకే గుడ్. ఏ హోటల్ ఏంటి? బాలాజీ క్యాటరింగ్. బాలాజీ క్యాటరింగ్, ఓకే.
यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यहाँ पर देखिए लॉन्च इन लोग के लिए रेडी है एंड मैं निकल रही हूँ अभी घर के लिए क्योंकि 1 o'clock होने जा रही है। मेरी बच्चा स्कूल से आ गया एंड मेरी बेटी बहुत रो रही है, मेरी सासू माँ ने फ़ोन किए थे, तो इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ जाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। हर एक फंक्शन में मैंने अटेंड करने के लिए आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होते हैं यहाँ आने के बाद। तो प्लीज़ आप लोग स्टे कनेक्टेड रहिए। आप लोग जो भी मेरी व्लॉग देख रहे हो, जो भी आज मेरी वीडियो देख रहे हो, जो दूसरे के साथ शेयर करिए कि सब उसको बेनिफिट ले सकते हैं जिस तरह सा। एंड रियली थैंक यू। कभी भी रामकृष्ण सर ना मुझे बोलते हैं यहाँ पर आने के लिए, वो सबसे मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगता है कि हर एक चीज़ में मतलब एक स्टूडेंट की तरह नहीं, कि बेटी की तरह देखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी निकलती हूँ घर के लिए। जो मुझे आसपास में देख रही हो प्लीज़ डू कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा और दूसरे से शेयर करिए, दूसरे भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं।